Hi all, today we are continuing our discussion on the part of poetics. In our last video, we discussed the figure of speech including metaphor, simile, symbols, hyperbole, personification, etc. In poetry, and it was in the part 1 of poetics in the textbook Introducing Literature, and now we are coming to the next part of poetics, module 1. And poetry uses not only words to enhance meaning, it also seeks the help of rhythm or rhymes. അപ്പോൾ പോയട്രിക്ക് മീനിങ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മാത്രമല്ല, മെറ്റഫറും സിമിലിയും ഒക്കെ മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു റിതം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Music is an essential part of poetry. As we all know, music is an essential part of poetry. If you listen to poetry reading, you will know that rhythms and sounds are very much a part of poetic language. If you are listening to poetry reading, poem recitation, you know music is an important part, and for this we will have to explore how music is made in poetry. We should know how music is made in poetry, and each word in English is made of syllables. Each word in English is made of syllables. Let us check what is syllable. Syllable is the smallest unit of utterance. Syllable is the smallest unit of utterance. The group of sounds that utter together. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് സിലബിൾ എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിനെയാണ് ഒരു സിലബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സിലബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദി സിലബിൾസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 43. Bud is a monosyllabic word. Bud, wind, etc. are monosyllabic. And take the word summer. Summer. So it is disyllabic. So monosyllabic words are there, disyllabic words are there, and we are familiar with these syllables. And certain syllables are given more prominence than others. As we all know, certain syllables are given more prominence than others. In your textbook, it is written in bold letters. നിങ്ങളിത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ചിലത് ബോൾഡിൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോൾഡിലും അല്ലാത്തത് സാധാരണ ലെറ്റേഴ്സിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So it is easy to understand stressed syllables and unstressed syllables. So stressed syllables, what is stressed syllable? The emphasis given to certain syllables. ചില സിലബിൾ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയും, ചില സിലബിൾ അങ്ങനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയില്ല. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്യാതെയും പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, റിതം ഉണ്ടാവുക. പോയട്രിക്ക് റിതം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സം വേർഡ്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ആർ ഗിവൻ മോർ സ്ട്രെസ് കമ്പയർഡ് ടു അതേഴ്സ്. Some words in a sentence are given much more stress compared to others. These stressed and unstressed words create the rhythm in speech as well as in poetry. പോയട്രിയിലായാലും സ്പീച്ചിലായാലും ഈ സ്ട്രെസ്ഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് റിതം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിതം എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദി പോയിന്റ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് എ സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ലാംഗ്വേജ്. English is a stress-timed language. It can be asked as a one-mark question. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതിന് സ്ട്രെസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് another concept, that is meter. എന്താണ് meter? Meter is actually the number of beats. Meter is the number of beats. Number of beatsനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it is the number of feet in a line of poetry. ഒരു പോയട്രീൻ്റെ ഒരു ലൈനിൽ എത്ര ഫീറ്റ് ഉണ്ട്? ഫുഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ്. അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബിൾസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ഫൂട്ടുള്ളെങ്കിൽ വി വിൽ സേ മോണോമീറ്റർ. ജസ്റ്റ് 1 foot in a line ആണെങ്കിൽ മോണോമീറ്റർ. 2 foot diameter, 3 trimeter, 4 tetrameter, and 5 pentameter. So as we all know, if it is just 1 foot in a line, it is monometer. 2 foot diameter, 3 trimeter, 4 tetrameter, and 5 pentameter. And here are a lot of examples that given in your textbook. Diameter-num, trimeter-num, tetrameter-num, pentameter-num ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്.
അത് ചെറിയ ലൈനായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പോയട്രി നോർമലി കുറച്ചൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിതം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റാമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അധികം പോയത്തിന് പെൻറ്റാമീറ്റർ ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ശരിക്കും സ്ട്രെസ്ഡ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോൾഡ് ചെയ്തിട്ടും ബോൾഡ് ചെയ്യാണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ യു ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. So the pattern becomes clear for you, I guess. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പെൻറ്റാമീറ്റർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ he bangs the drum and makes a dreadful noise. He bangs 1, the drum 2, and makes 3, a dreadful full noise 5. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പെൻറ്റാമീറ്റർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഹാസ് എൻ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഫോളോയിഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതിലെപ്പോഴും ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഫോളോയിഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. ആദ്യം ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 45. ടിറ്റും 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 എന്നുള്ള പോലെ ആൻഡ് 1 and 2 and 3 and 4 and 5. അപ്പോൾ ആൻഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. 1 2 3 4 5 എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് റിതം വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ റെഗുലർ റിതം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്ത്, ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെഗുലർ റിതം യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയം. So especially it expresses a cheerful or lighter thought. ഒരു cheerful ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ഈ ഒരു പോയട്രിക്ക് ആ ഒരു പരിവേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈച്ച് ബീറ്റ് ഓർ യൂണിറ്റ് വിത്ത് ആൻ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് iamb. So what's an iamb? Each beat or unit with an unstressed syllable followed by a stressed syllable is called iamb. അപ്പോൾ iamb എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിനെ തുടർന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വരുന്നതാണ്. ഒരു അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ആദ്യം വരും, എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നാലെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വരുന്നതിനാണ് iamb എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിലെ 5 സിലബിൾ വരുമ്പോൾ പെൻറ്റാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിൽ അൺസ്ട്രെസ്ഡും സ്ട്രെസ്ഡും ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ദി നോർമൽ റിതം, അധികവും നമ്മൾ കാണുന്ന റിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അയാംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ. അയാംബിക് മീൻസ് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ ഫോളോഡ് ബൈ എ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. പെൻറ്റാമീറ്റർ മീൻസ് 5 syllables in a single line. I hope it is understood. And the opposite rhythm is often used to convey darker or heavier mood. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിളിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വന്നത്. ഇത് ആദ്യം സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ, പിന്നെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ. ടൈഗർ ടൈഗർ ബേണിംഗ് ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ള പോയം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്, അതായത് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിന്. ആൻഡ് ദിസ് റിതം ഈസ് കോൾഡ് trochee. This rhythm is called trochee, that is stressed syllable followed by unstressed syllable. ആദ്യം stressed syllable പിന്നെ unstressed syllable വരുന്നതിനാണ് what we call as trochee. And I hope this concept is clear. And here in your text you have lines by Thomas Hardy. It's in page number 46 and you should go through that. And next concept is punctuation. Next concept is punctuation. Punctuation also plays a major part in evoking feeling in poetry. Punctuation is also important. It also evokes feeling in poetry. The ways in which poets make meaning are truly enlightening. നമുക്ക് ഇത് അവർ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, ശരിക്കും അത് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് പോയട്രി എത്രത്തോളം എൻലൈറ്റനിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. And if a complete thought is expressed in a single line, it is called end-stopped line. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ലൈനിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് end-stopped line എന്ന് പറയാം. If the thought is complete in that particular line, it is called end-stopped line. I think it is clear. And apart from that, run-on lines, or more technically enjambments, there is also a pause within these ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡിയ ഒരു ലൈനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൺ ഓൺ ലൈൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജാബ്മെൻറ്റെന്നോ
പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. പങ്ക്ച്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഐഡിയ, സിംഗിൾ ഐഡിയ, ഇഫ് വൺ ലൈൻ എക്സ്പ്രസ്സസ് എ സിംഗിൾ ഐഡിയ ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഐഡിയ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ വൺ ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് end stop line, and if the idea is not completed in a single line it is called run on lines, or technical term is enjambment. ഒരു ലൈനിൽ ഐഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈനും, ഒരു ലൈനിലെ ഐഡിയ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തത് റൺ ഓൺ ലൈൻസ് ഓർ എൻജാബ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. I hope it is clear. And the next one is caesura. CAESURA, caesura, that is the pronunciation. ഇതിലെ run on lines example ആയിട്ട് in your text we have quotes from Macbeth, and in Macbeth Shakespeare used that particular run on lines because Macbeth is unsure of his next step. അപ്പം മാക്ബത്ത് അവിടെ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഷുവർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്, സെർട്ടൺലി ടു റിഫ്ലക്ട് ദി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓർ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി എൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ദർ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൺ ഓൺ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു അവ്യക്തത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. സോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് പോയറ്റിക്സ് ഈസ് സിസൂറ. സിസൂറ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കർ ഇൻ ദി പോയം മൈറ്റ് പോസ് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് എ ലൈൻ. The speaker in the poem might stop in the middle of a line. ഒരു ലൈനിൻ്റെ മിഡിലിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസൂറ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിസൂറ. യു ഹാവ് എ സോണറ്റ് ബൈ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, ഷാൽ ഐ കമ്പയർ ദീ ടു എ സമ്മേഴ്സ് ഡേ. And shall I compare thee to a summer's day? In this sonnet there are no run-on lines, just one caesura in the last line. The last ലൈനിലാണ് ആ ഒരു caesura ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആ പോയത്തിന് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്ലി എൻസ്റ്റോപ്ഡ് വേർഡ്സ് റിഫ്ലെക്ട്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് അഷ്യൂറൻസ് അപ്പോൾ അത് ആ പോയത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഷേക്സ്പിയർ ആ ഒരു പോയം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that's all about the first module of the textbook, Introducing Literature. I hope you the ideas that we have discussed today is clear for you. We have discussed syllable. Syllable is the smallest unit of utterance, and meter. We discussed meter, rhythm, and punctuation, etc. Okay, and I hope it is clear, and that's all for today. Thank you.